ओम शांति 3 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे आत्मा रूपक ज्योति रे ज्ञान जोगर घी ढाल तेबे आत्मा ज्योति सर्वदा जाग्रत रहिब। ता सहित ज्ञान एवं जोगर प्रभेद को भल भावरे बुझिबाकू हेब। आत्मा रूपक ज्योति रे ज्ञान जोगर घी ढाल तेबे आत्मा ज्योति सर्वदा जाग्रत रहिब। ता सहित ज्ञान एवं जोगर प्रभेद को भल भावरे बुझिबाकू हेब। प्रश्न बाबांकर कार्य प्रेरणा द्वारा चली पारिबो नाही, तांकू एठाकू आसीबाकू ही पड़िबो काहींकी? बाबांकर कार्य प्रेरणा द्वारा चली पारिबो नाही, तांकू एठाकू आसीबाकू ही पड़िबो काहींकी? उत्तर काहींकी ना मनुष्य मानकर बुद्धि बिल्कुल तम प्रधान होई जाइछे। तम प्रधान बुद्धि प्रेरणा को ग्रहण करि पारिबो नाही। बाबा एठाकू आसुछंती बोली तो कुहा जाउछि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अर्थात आकाश सिंहासन छाड़ी आस। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्त माने यही गीत को रचना करिछंती। एहार अर्थ केते सुंदर। कहउछंती आकाशर सिंहासन को छाड़ी एठाकू आस। वास्तव रे यही दुनिया को आकाश तत्व कुहाजिब, अर्थात आकाश तत्व रे ही पृथ्वी रहिछि। एहा हेउछि रहिबार स्थान। आकाशरु तो कौनसी जिनिस आसु नाही, तेबे आकाश सिंहासन केउठु आसिला? आकाश तत्व रे तो तुमे माने रहुछ, किंतु बाबा रहुछंती ब्रह्म तत्व रे। ताकू ब्रह्म अथवा महतत्व कुहा जाए, जेउठारे आत्मा माने मध्य निवास करिथांती। बाबा सेठारु निश्चित आसीबे। कहउछंती एठाकू आसी हमर ज्योति को जाग्रत कर। महाभारत रे मध्य गायन रहिछि अंध पितार संतान अंध एवं दृष्टिशक्ति संपन्न पितार संतान दृष्टिशक्ति संपन्न। धृतराष्ट्र एवं युधिष्ठिरଙ୍କ नाम देखाइछंती। वास्तव रे एमाने तो रावणर संतान। माया रूपक रावण रहिछि ना। वर्तमान समस्तंकर रावण बुद्धि होई जाइछि। एबे तुमर हेउछि ईश्वरीय बुद्धि। बाबा एबे तुमर बुद्धिर ताला खोलुछंती, रावण ताला बंद करी देउछि। केही जदि कौनसी कथा को बुझी पारंती नाही, तेबे कहंती ये तो पत्थर बुद्धि अटंती। तेबे बाबा एठाकू आसी समस्तंकर ज्योति को जाग्रत करिबे ना। प्रेरणा द्वारा कौन किछि काम हुए कि? आत्मा सत प्रधान थिला, एबे ताकत कम होई जाइछि। आत्मा तम प्रधान होई जाइछि, एकदम क्षीण होई जाइछि। जदि कौनसी मनुष्यर मृत्यु हुए, तेबे तांक पई दीप जलाई थांती। वास्तव रे दीप काहींकी जलांती? भाबंती ज्योति लिभि गले काले अंधार होई जिवो, सेथिपाई ज्योति जलाई थांती। तेबे एठारे ज्योति जलाइले सेठारे किपरि आलोकित हेबो? किछि भी बुझी पारु नाहंती। एबे तुमे माने बुद्धिमान हेउछ। बाबा कहउछंती मु तुमर बुद्धि को स्वच्छ करुछि। आत्मा रूपी दीपक रे ज्ञान रूपक घृत ढालुछि। ए कथा समस्तंकु बुझाइबा दरकार। ज्ञान और जोग दुईटी अलग अलग विषय वस्तु अटे। जोग को ज्ञान कुहाजिबो नाही। केही केही भाबंती भगवान आसी एही ज्ञान मध्य देइछंती, मोते मने पकाओ, किंतु एहाकू ज्ञान कुहाजिबो नाही। यह तो पिता एवं पुत्रर परिचय। पिला माने जानिछंती जे ये हेउछंती हमर बाबा। एहाकू ज्ञानर कथा कुहाजिबो नाही। ज्ञानर विस्तार तो बहुत रहिछि। एहा तो केवल जोग अटे। बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ। बहुत साधारण कथा, एहाकू ज्ञान कुहाजाए नाही। पिला जन्म नेला परे निश्चित बापा को तो मने पकाइबो ना, किंतु ज्ञानर विस्तार बहुत रहिछि। बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ, एहा ज्ञान नुहे। तुमे माने निजे जानिछ आमे आत्मा, मोर पिता हेउछंती परमात्मा परमात्मा। एहाकू कौन ज्ञान कुहाजिबो कि? बाबा को डाकुछंती ज्ञान तो हेउछि नॉलेज। जेपरि केही एमए पढ़ुछंती, केही बीए पढ़ुछंती, तेबे बही पढ़िबा को पड़ी थाए। एबे बाबा तो कहउछंती तुमे माने मोर संतान, मु तुमर पिता।
ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ ହିଁ ଯୋଗ ଲଗାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ କେବେ ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। କେହି ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଶରୀର ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଆତ୍ମା ଭୋଜନ କିପରି କରିବ? ଭୋଜନ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ପ୍ରଥା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କହିଲେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତାହା ତ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ପ୍ରଭେଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏହା ତ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ହେଲା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ତାର ନଲେଜ। ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ପକାଇବା। ତେବେ ପିଲାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ସେ ହେଲେ ଲୌକିକ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାରଲୌକିକ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହୋଇଗଲା। ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼େ କି ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ? ଲୌକିକ ପିତା ତ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ମନେ ରହିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ବହୁତ ମେହନତର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗରେ ରହିପାରୁନାହଁ। ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଯୋଗକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋଗରେ ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସେ। ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନରେ କେହି ବହୁତ ପ୍ରବୀଣ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ମୁରଲି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ବାହାର କର। କେତେ ସମୟ ଯୋଗ କରୁଛ? ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗ। ପତିତମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ପାବନ କର। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପାବନ ହେବା। ଏଥିରେ ହିଁ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଯୋଗରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଭଲ ମୁରଲି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ବିଲକୁଲ କମଜୋର ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, କାହାର ଦେହ ମଧ୍ୟ ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଏହି ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ନିଜର ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ରାଜଧାନୀ ଆସିବୁ। ଏକଥା ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ତାହା ଆତ୍ମାରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ତ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ପିତା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ ଏହି ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେହି ନିରାକାର ପିତା ଏହି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ଯୋଗରେ ବହୁତ କମଜୋର ଅଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଯୋଗ କରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯାହା ବି ପାପ ରହିଛି ସବୁର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ଏଠାକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆହୁରି 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଜ୍ଞାନର ତିକ୍ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବିଲକୁଲ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇ ନଥାଏ, ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଚା 8ର ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। 9 ରତ୍ନର ଗାୟନ ରହିଛି। 108 ରତ୍ନ କେବେ ଶୁଣିଛ? 108 ରତ୍ନର କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥାକୁ ପୁରା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ, ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସାଧୁ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଫୋଟକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏଭଳି କହୁନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମାମେ କମ ୟାଦ କର ଏହି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କ'ଣ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ।
ଏକଥା ବାବା ହିଁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ସେଠାରେ ସାରା ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ନିଜର ପାର୍ଟ ମିଳିଛି। ସୁଖ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କିଏ ଦେଉଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ହେଲା ରାତି, ଜ୍ଞାନ ଦିନ। 63 ଜନ୍ମ ହେବ ତୁମେମାନେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଛ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଇଏ ତୁମର ବାପା ନା? ସେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତାଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳିଯୁଗ ଏହିଭଳି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ନାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଅବଧି ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଘୋର କଳିକାଳ। ଯଦି ଏବେ କି କଳିଯୁଗ ଚାଲିବ, ତେବେ ଆହୁରି ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବିନାଶ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରଜା ହେବେ। କେଉଁଠି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏବଂ କେଉଁଠି ଏହି ପ୍ରଜା? ପାଠ ତ ଜଣେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ରହିଛି। କେହି ତ ବୃତ୍ତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାମକୁ ଧନୁତୀର ଧରିଥିବାର ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତା ପାଠଶାଳା। ଏଠାରେ କେହି କେହି ତ କିଛି ବି ନମ୍ବର ନେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। ଯୋଗ ବଳ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କରିଥାଏ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ ହେବ। ଭାରତବାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ଆମକୁ ସେହି ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଅ। ତେବେ କିଏ ଆସିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ ଆସିବେ ନା, ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କୌଣସି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କି ଯାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଯଦି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଉଛି, ଆରେ ସିଏ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି? ମଝିରେ କେହି ବି ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ଫେରି ଯାଇପାରିବେ? ସବୁର ହିସାବ ରହିଛି ନା। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଅଧାକଳ୍ପ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଅଧାକଳ୍ପ ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଉପନିଷେଦ ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ? ତଳକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତ୍ୱ, ରଜ, ତମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କେବେ କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ କେତେ ବି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ କେତେକ ପିଲା ଫେଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗ ନ କରିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗରେ ମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ତାଙ୍କର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଲକୁଲ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ। ଦେହ ସହିତ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଅଶରୀରୀ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ତ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିସାରିଲି, ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବି। ଜ୍ଞାନ ତ ମିଳିଛି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ତ କାହାକୁ ୟାଦ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗ ତ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଏ, ଯୋଗର ସାଗର ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନା। ବାସ୍ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୋଗକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ସ୍ୱତଃ ମନେ ପଡ଼ିବ। ମନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ବର୍ଷା କିପରି ମିଳିବ? ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ।
ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛୁ? ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ, ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ କିପରି ହେଉଛୁ? ଏକଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ଆତ୍ମିକ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଶରୀରର ଆଧାର ତ ଦରକାର ନା? କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏବେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ସେବା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଶରୀରର ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯୋଗ ଅଧିକ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ତ ସହଜ, ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଦେବ। ବାକି ଯୋଗରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। କେବଳ ଜଣକର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହୁ, ଏହାକୁ ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ୟାଦ କୁହାଯାଉଛି। କାହାର ଶରୀରକୁ ମନେ ପକାଇବା, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ୟାଦ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ଅଶରୀରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୀତଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର। ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ସେହିପରି ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶିବ ଶକ୍ତିର ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଭବର ବରଦାନ ମିଳିଯାଏ। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସୁଖଦାୟୀ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବିସ୍ମୃତିର ସଂସ୍କାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗୀ କର। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗୀ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।